ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ। ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ चौथा। हाँ फिर पढ़ना के सदैवन आप जो हो सदैवन हमेशा सदा ही प्रधान है, मुखी हो, प्रधान हो, आगू हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ जो आप हो सारियां दे जाप करन जोग जपन जोग हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ जो आप हो आपने सबना जीवां दे ताई थापिया स्थापन कीता होया है। जितनी धरती है धरती नालों 10 गुना ज्यादा पानी है। आप जी जिस पासे जाओगे पानी ही पानी विखाई देवेगा। फिर भी धरती जिहड़ी है पानी विच अडोल खलोती हुई है। किश्ती ताजे डोल जावेगी भावें संगना नाल बद्धी होवे धरती नहीं डगमगांदी। धरती डगमगावेगी तो सारा कुछ फिर नाश हो जाएगा। हाँ बेनती कर रहे ने हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ आप जो हो आपने सारा कुछ सारे जीव आपने थापे स्थापन कीते हैं। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ आप जो हो वो सारियां दे सूरज हो। आप जो हो सारियां दे मानीक हो। हाँ के सर्वत्र इंद्र है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ जो आप हो वो सारियां दे इंद्र राजे हो। एक दे नहीं सारियां दे इंद्र राजे हो। इंद्र वर्गे राजियां नूं भी पदवी देने वाले महान इंद्र हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ जो आप हो सारियां खंडां ब्रह्मंडां विच चंद्रमा स्वरूप आप हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जो सारे कलीम है कलाम जो सारियां बाणियां जो सारियां भाषावां बोलियां ने आप उन्हां दे रचना करनहार हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ फहीम है फहम वड्डी बुद्धि वाला जिसनूं दानश्वर कहंदे ने। कुछ लोग दानवर भी कहंदे ने। प्याला खो श्री इधर की कहंदे ने कलैवर भाई बहुत होशियार आदमी है मगर बुद्धि वाले नूं असीं कलैवर नहीं कह सकांगे। प्याला खो श्री ये परमंग फहीम है आप बहुत अजीम बुद्धि वाले हो। फहीम बुद्धि अजीम वड्डी बुद्धि वाले हो। इत्थे भी आपने अरबी फारसी ते संस्कृत दे शब्द इकट्ठे कर दिते ने कि पंक्ति विच जी। हे अकाल पुरख वाहिगुरू अलाम है इस संसार विच आप अकलवंद हो। ये आप दी अकल दा नतीजा है जो ये सारा संसार बनया होया है। आप दी अकल दे सामने वड्डे वड्डे अकलवंद भी सजदा करदे ने झुकांदे सिर झुकांदे हन। हे अकाल पुरख वाहिगुरू जीओ जितने भी कलाम हैं जितनियां भी बोलियां ने ओदे आप साहिब हो मालिक हो। जितनियां भाषावां आप दुनिया के अंदर ने मौजूदा संसार का जो हिसाब किताब सियाने दसते ने तकरीबन 18,000 भाषावां हैं 18,000 बोलियां हैं जो वख वख देशां मुल्कां विच प्रांतां विच बोलियां जांदियां हैं। इस वास्ते आप जो हो वो तमाम कलामां दे भाषावां दे बोलियां दे मालिक हो रचना करनहार हो। के हुस्नल वजू है। हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी हो के हुस्नल वजू है। आप दी जो सुंदरता है वो इंज वध तो वध है जिवें हुस्न ने सुंदरता दे विच ही वजू कीता होवे। यानी आप पवित्र स्वरूप वाले हो। प्याला खो श्री वाह क्योंकि वजू जेड़ा है वो पवित्रता का प्रतीक मन्या जाता है। आप दी सुंदरता जो है पवित्र तो पवित्र है ते तमाम जीवां दे ध्यान दे ताई अपनी तरफ खिंचण वाले हो। बस इको झटका देंदा है मनुख गिड़गिड़ा के ओदे कदमां ते डिग पैंदा है। प्याला खो श्री वाह तमाम जीवां दे दी तवज्जो रुजू ध्यान करना तमाम जीवां दी तवज्जो ध्यान अपनी तरफ खिंचण वाले हो। जदों आपने केसगढ़ साहब की धरती ते कृपान म्यान चों बाहर खिंची तमाम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खिंच लेना कीता। इस वास्ते हजूर वर्णन कर रहे ने। फिर पढ़ना
ਤਮਾਮਲ ਰੁਜੂ ਹੈ। तमाम जीवां ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰੁਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮੈ हमेशुल हमेशा ही सलाम हो, कायम हो, सही सलामत हो, हमेशा कायम दायम हो। ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ हाँ सलीखत मुदामै। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, सदा संसार ते किसे मनुख दी पीड़ी नहीं रहिंदी, सदा किसे मनुख दी पीड़ी नहीं रहिंदी। सलीखत सपुत्र औलाद कायम नहीं रहती। एक पीढ़ियां, दो पीढ़ियां, चार पीढ़ियां चलता रहता है। यह हिसाब किताब चलता रहता है। वक्त आउंदा है, पीढ़ियां समाप्त हो जांदियां ने। पर गुरु रामदास जी ने फरमाया है, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिनी गुरमुख नाम त्याया। सतगुरु दी पीढ़ी सदा सदा चलती है। सतगुरु दी पीढ़ी केड़ी है? हर गुरमुख, हर गुरसिख, हर नाम जपण वाला सतगुरु नानक साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा सुपुत्र है, प्याला खोल सिंह। ताइयों तां उन्हां ने फरमाया सी, साडियां मातावां नूं उन्हां ने समझादियां होया क्या सी, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, हजारां जेड़े ने वो जिउंदे ने, क्यों सोच कर रहे हो? सोच करन दी जरूरत नहीं। इउं तेरे पुत्र तो सदा कायम दायम ने। इत्थे इहो ही भाव है, सलीखत मुदामै, हमेशा सलीखत औलाद। तेरी औलाद, तेरी भगती बंदगी करन वाले, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे सलीखत पुत्र हमेशा मुदामै कायम रहन वाले ने, हमेशा कायम रहन वाले हैं जी। ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਹੈ। ਗਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੁਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਗਰੀਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਲ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੋਨਾਂ, ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨਾ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਵ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੂਪ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ, ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਭੇਦ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਨੰਗ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਸੁਨ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ। ਰਜ਼ੂਲ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਜ਼ੂਲ ਨਿਧਾਨਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲਲਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਰੂਪ ਹੋ, ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰੀਫੁਲ ਬਲਵਾਨ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ, ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ। ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੜਨਾ। ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਹੋ।
ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰੂਪ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਤਰੰਗਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਲਹਿਰਾਂ ਰੂਪ ਹੋ। ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਅਜੀਜ਼ੁਲ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਉੱਚਿਆਂ ਉਠਾਣ ਵਾਲਾ, ਵਡਿਆਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰੁਕਤ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਕਤ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਸਰੂਪ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਗਤ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਕ ਸਰੂਪ ਸਮੀਪ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਿਟਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਜੋਗਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸੋਜੁਗਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਧ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਦਾਵਿੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਊੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸਤਤ ਹੈ। ਸदैवल ਅਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸदैवल ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਰਹਿਤ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ। ਓਮ ਆਦ ਰੂਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲਕ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ। ਵੈਦਿਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ, ਓੰਗ ਆਦਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ, ਓੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਸੀ ਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓੰਗ ਸ਼ਬਦ, ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓੰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਓਮ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਓੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਓੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ, ਆਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤ੍ਰਿਪੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਪੰਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਵਾਦੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਇਤਰੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤ੍ਰਿਬਾਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਬਾਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਗਾਧੇ ਡੂੰਘੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਸੁਭੰ ਸਰਵ ਭਾਗੈ। ਹਾਂ, ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗੈ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਅਭਾਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਅਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੂਏ ਬਲਦੇ ਸਨ। ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੂਏ ਬਲਣੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਪ੍ਰਸਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਧੂਏ ਬਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਈ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਭਾਗਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੇ ਚਲੀਏ, ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਗੰਧਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਝੂਠ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰ ਈ ਕਸਮ ਨੇਸਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੇ ਚਲੀਏ, ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤ, ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤ, ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤ, ਆ ਵੀ ਮਨਮਤ, ਆ ਵੀ ਮਨਮਤ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੁਨਾਸਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ
ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਲਕੀ ਹੈ, ਬਾਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢੀ ਬੇਬੇ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੂੰਹਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਉਮਰ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਆਪ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਥਿਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਜਰਾ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਚਿਆਰਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਵਾਰੀ ਕੀ 100 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 100 ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 1 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਸ ਕਿਤਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਅਭਾਗੇ ਬਣਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਦ ਮੁੱਦਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਉੱਪਰ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਛਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਿਆਂ, ਨਿਖਾਰਦਿਆਂ, ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਗੇ ਬਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ,
ਉਮਰ ਬਾਇਦ ਸਮਸ਼ਤ ਬਰੇਸ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਭਾਗੇ ਬਣਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਛਿਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਛਿਜਣ ਤੋਂ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਅਛੂਤ ਛੂਤ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਕ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰੁਕਤ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸदैवं ਸਦਾ ਹੈ। ਸਦੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਵਿਭੂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕਥਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਸਾਹਿਬੇ ਜਮਾਲ, ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ, ਮੀਰਾਨ ਮੀਰ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਤਪਸਵੀ, ਪਰਮ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਰਸ ਪਿੰਡੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ
ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਹ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੋਈ ਮੋਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਮੋਈ ਹੋਈ ਹਿੰਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹ ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ, ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ, ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਨਦੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਰੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੀ ਮੈਂ ਚਰਨ ਪਰਸ ਬੌਰਾਨੀ, ਖਿਰਨ ਖਿਰਨ ਕੋਈ ਛਿੜੀ ਖਿਰਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜਪ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦਾ ਵੀ ਜਲ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਛੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ। ਭੰਗ ਹੈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਘਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨੰਗ ਹੈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਭੇਖ ਹੈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਪੇਟੇ ਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਨਾਵਟ ਦੀ। ਭਲਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਚਮਕਣਾ ਹੈ, ਦਮਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬਨਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਲੇਖ ਹੈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਮ ਹੈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹੀ ਮਹਿ ਜੋ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾਕੋ ਦਾਸ। ਭੈਰੋ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਰਹੇ, ਉਪਰਾਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਮ ਡਮ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚਣਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਚ ਨਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਤ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਲਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਚਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਦਮੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਸੁਣਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਐਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਐਨੇ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਦਮੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। हे ਅਕਾਲ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੀਤਾ ਦੇਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਦੇਗੀਆ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀਆ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਗ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇਗ ਬਣਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਭਰ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੁੱਟੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੁੱਗ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਾਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟੋ। ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟੋ। ਸਿੱਖ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਗੋਲਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਧਿਆਨ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣ ਬਈ ਲੁੱਟ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਜੋ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, 1-2 ਪ੍ਰਧਾਨ, 2-4 ਸੈਕਟਰੀ, 2-4 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ? ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਪਛਾਣ ਤੋ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਿਰਲੋਚਨ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਸੈਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਆਵੇਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਉਦਾਸ ਰਹੇ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਹੋਰ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਆਦਮੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਮ ਬਹੁਤ 12 ਸਾਲ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਅਨਕ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਭਰਮਤ ਭਰਮਾਇਆ, ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖੈ ਹੀ ਮਹਿ ਲੁਜੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਮੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਾਦ ਹੈ, ਆਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਹਾਂ, ਯੁੱਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਅਜੈ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਜਿਤ ਹੈ। ਅਵੈ ਹੈ, ਅਭੈ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਵਨਾਸੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਅਭੈ ਹੈ। ਅਭੈ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਹੈ। ਅਭੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਧੂਤ ਹੈ, ਅਦੂਤ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਧੂਰਤਾ ਮੂਰਖਤਾ ਆਦਿਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਨਾਸ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਸ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਦੇਖਨ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ, ਦੇਖਨ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦੇਖਨ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ, ਦੇਖਨ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਡਿੱਠਾ, ਚੰਡੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵਾਂਗ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਅੱਖ ਚਮਕਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਮਹਾਕਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਸਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੋ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕਾ ਬਸ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ
ਪਾਮਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਉਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਰਾਮ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਚੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰੀਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਰਾਮ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਾਂ ਗਏ 88 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਖੇ ਜੀ ਬਸ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਂਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋ? ਅਖੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਕਿਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਤਾਈਓ ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਬੰਧ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਿਰਕਤ ਹੈ, ਵਿਰਗਤ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੈ, ਰਕਤ ਮੋਹ ਕਿ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਕਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਾਸ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਲਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਧਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਤਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਸੇ जो एक बार पुकारे मुझे, उस आदमी का अभी तक इंतजार है मुझे। मन की पवित्रता नाल कोई मनुख मैनू एक बारी याद करे, मैं ते अजे तक उडीकदा हाँ, पर कोई ऐसा मनुख मिलता नहीं जो मन की गहराई तो, मन के सिदक दे नाल मैनू पुकारे, मैनू याद करे। फिर पढ़ना यही शब्द, हे अकाल पुरख वाहिगुरू सुनिंत है, तू सुनदा है, जो भी तेरे कदमां विच दिल की गहराई तो अर्ज करेगा, ओदियां बेनतियां सुनन वाला है, सुनदा है तू। अलिख है, लेखे तो रहत है, अधिक है, देखन तो रहत है, अलेख है, फिर लेखे तो रहत है, गिनती तो रहत है, अपेख है, भेखां बनावटां तो रहत है, अटाहा है, तैनू कोई ढा नहीं सकदा। जेड़ा भी आया वो खुद ढह गया, जिवें दरिया दा पानी किनारियां नूं ढा लांदा है। टहंदी जाए करार वहण वहंदे मैं डिठिया। श्लोक 12 ते वधीक महला पहला। पर तैनू कोई चीज ढा नहीं ला सकती, तू टहन तो नाश होण तो रहत है।
अगाह है। हाँ, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू अगाहा डूंगा है, गहर गंभीर है। असंभ है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू अजन्म स्वरूप है, आश्चर्य स्वरूप है। अगंभ है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू पहुंच तो अपहुंच है। अनील है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू कलंका ते गिनतियां तो रहत है। अनाद है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू मुढ़ तो आद तो रहत है। अनित है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू विशेष तौर ते नित स्वरूप है। तेरा स्वरूप नित रहंदा, विशेष तौर ते तू नित स्वरूप है। आ अनित रूप संसार है, अनित्य वितंग अनित्य चितंग अनित्य हेतंग अहं बलदंग परमंग मलनंग बेकारंग। श्लोक संस्कृति महला पंजवां। सब चीज़ां अनित ਹਨ। इस अनित संसार दे विच संसार दा रूप हो के वरत रहे हैं और विशेष तौर ते नित रूप है। सो नित है। हाँ, हे अकाल पुरख वाहिगुरु आ जो संसार अनित है इहदा रूप धारण करके अनित रूप है, सो नित है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु ओ जो तेरा सत चेतन अनंतता वाला स्वरूप है, उस सत चेतन अनंत स्वरूप वाला आप जो हो नित स्वरूप है। अजात है। तेरी कोई जात नहीं, तेरी कोई श्रेणी नहीं। भी केड़ी जात है? इन्हां मुल्कां विच आके बस बहुत लोगां ने जातां बदल लीतियां भी शायद उच्ची जाति रख लवांगे ते उच्चे हो जावांगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुख कर्मां नाल उच्चा हुंदा है, जातां नाल नहीं। कमाई नाल उच्चा हुंदा है, श्रेणियां नाल नहीं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਵਿਦਾਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਢ ਲਾ ਢੋ ਢੋਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰੈ ਡੰਡਾਓ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣ ਆਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੈ, पर लोग समझते ने रविदास उच्चा हो गया। कहाँ था मैं इसके लायक, जो बख्शिश हुई है मुझ पर, शाहों के साथ मिलकर शाहाना हो गया। प्याला खो ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਮਾਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु आजात हैं, तू जातां पातियां श्रेणियां तो रहत हैं। ना जातां बदल दे नाल कोई कदे मनुख दा कर्म बदलदा है, मनुख दा सुभाव बदलदा है, सवाल ही नहीं। ਇਹੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਵਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਵਾਂਗ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू किसी ਦਾ ਗੁਲਾਮ नहीं, तू स्वतंत्र है, आजाद है, स्वतंत्र है। ਚਰਪਟ ਛੰਦ। हाँ, फिर इस चरपट छंद का वर्णन कर रहे ने दशमेश पिता जी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरी कृपालता द्वारा चरपट छंद का वर्णन करदा हाँ। ਸਰਵੰ ਹੰਤਾ। हे वाहिगुरु तू सारियां दा नाशक है, सारियां नू नाश करन वाला है। तेरे काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो। सोइए महल्ले चौथे के तेरी कलम नू कौन मोड़ सके, तेरे सुदर्शन चक्कर नू कौन टाल सके। तू सारियां नू नाश करन वाला सर्वनाशक है। ਸਰਵੰਗੰਤਾ। ਸਰਬੰਗੰਤਾ ਤੇ ਸਭਨਾ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਵੰ ਖਿਆਤਾ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਆਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ। ਸਰਵੰ ਗਿਆਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਰਵੰ ਹਰਤਾ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू सब जीवां दा हरता नाश करन वाला है।
ਸਰਵੰ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਰੇਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੇਟਦੇ, ਇਹ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਆਲਾ ਖੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਖਤ ਥੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਖ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਹਰਤਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਰਵੰ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਰਵੰ ਕਰਮੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਵੰ ਧਰਮੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਵੰ ਜੁਗਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੰ ਮੁਕਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ, ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨੀਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਨਿਖਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਵੱਛ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਿਆ, ਬੈਸ਼ ਆਖਿਆ, ਚੰਡਾਲ ਆਖਿਆ, ਨੀਚ ਆਖਿਆ, ਢੇਡ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਆਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਪੜਦੇ ਕੱਜੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਢੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ, ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਨਲਕੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਨਲਕਾ ਗੇੜਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਸਾਬਣ ਲਾਣਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾ ਨਵੇਂ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਠੀਕ ਨਲਕਾ ਗੇੜਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੁੱਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਨਾਮਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾ, ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਸਫਾਈਆਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ। ਉਹ ਜੋ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਵਿਭੂਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋ ਲਵੇਗਾ ਕੋਈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਥੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਖੋ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਠਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੱਜਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੋਲਕ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਅਖੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਅਖੀ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਕਿਆ, ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੌਲਤ ਆ ਦੇਹ ਕੇ ਬਾਸ਼ੁਦ ਪਾਏਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ। ਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਜਦੋਂ ਗਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਤੁਮ ਵੀ ਵਹੀ और हम भी वही, ये अपनी अपनी किस्मत है, तुम खेल रहे हो खुशियों से, हम डूब रहे हैं आहों में। प्याला खोस। बेनती की जा रही सी, विचार जो सी कर रहे सा, एक पहलू है, ख्याल है, मैनू वो लोगों की संगत ना दिओ, सोहबत ना दिओ जिन्हां दी सोहबत नाल मेरे गमां विच होर वाधा होवे। मेरे सामने फुल खिलन की बजाए मेरे राहां में जो कांटे विछाण वाला होवे, मैनू ओहदी सोहबत तो दूर रखो। मैनू ओ संगत बख्शो जिस संगत में जाके मेरे सारे गम मिट जान। वो संगत केड़ी है जिथे तुसी बैठे हुए हो। प्याला खोस। गुरु की संगत, गुरमुखां गुरसिखां दी संगत, साधु दी संगत, जिथे गम मिटदे ने, दुनिया दीयां चिंतावां देशे ते फिक्र मिटदे ने। हाँ, सोहबते आ देह के बाशुद गम गुसार, दौलते आ देह के बाशुद पाएदार, सोहबते आ देह के बाशुद गम गुसार। जिंदगी नामा भाई नंद लाल जी। इस वास्ते हे अकाल पुरख वाहिगुरु सर्वशक्तिवान, तेरी जेड़ी विभूति है, सरमाया है, वो नाश तो रहत है। दैवी गुणा दी तेरी दौल सदा ही कायम ते दायम रहन वाली है। पढ़ो अगे। परमात्म परमात्म परमाथे, हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्म, वड्डे वड्डे दरजोधन वर्गे, करण वर्गे, हनुमान वर्गे महाबली जेड़े सन, जेड़े सारियां नूं परमात्म परमाथे विशेष करके मथन वाले सन। वड्डे वड्डे सूरबीरां नूं बल ते नाल इंज रिड़कण वाले सन जिवें मधानी दुध रिड़क दिंदी है। हे वाहिगुरु तो उन्हां बलियां नूं भी परमाथे विशेष करके मथन वाले हो, नाश करन वाले हो। सदा सर्व साथ, सदा सारियां दे संग साथ हो। अगाध स्वरूपे, हाँ, अगाध डूंगे तो डूंगे स्वरूप वाले हो। तुहाडा कोई राज नहीं जान सकदा, कोई भेद नहीं पा सकदा। निर्बाध विभूते, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, निर्बाध विशेष तौर ते बाध नाश करन तो रहत दौलत वाले विभूति वाले हो। अनंगी अनामे, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, अंगा तो रहत सुंदर स्वरूप वाले हो, नामा तो रहत अनाम स्वरूप वाले हो। त्रिभंगी त्रिकामे, हे अकाल पुरख वाहिगुरु त्रिभंगी, जेड़े तीन देवते ने उन्हां तिन्हां देवतियां विष्णु ब्रह्मा शिवा नूं नाश करन वाले हो, और तिन्हां लोगां दे जेड़े जीव ने उन्हां तिन्हां लोगां दे जीवां दे ताईं करन वाले हो, उन्हां दे नाशक हो। निर्भंगी स्वरूपे, हे अकाल पुरख वाहिगुरु आप नाश होण तो रहत स्वरूप वाले हो। सर्वंगी अनूपे, ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੂਪਮ ਹੋ। ਨੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਆ, ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਆ, ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਵਟਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਆ। ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ,
ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ਸੋ ਵਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਜਮ ਦੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਖੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਮਹੇਲੀ ਹੋ ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬੱਗਾ ਲਹੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਿਸ਼ਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪੱਗ ਧਰੈ ਠਿਮ ਠਿਮ ਆਪ ਸੰਧੂਰੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕ ਗੰਗਾ ਬਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੂਪਮ ਹੋ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨ ਮੇ ਆਰੇਮ ਤਾਬੇ ਗਮ ਸਹਿ ਮਿਸਗਾਨੇ ਯਕ ਨਿਗਾਹੇ ਜਾਂ ਫਜਾਇਸ਼ ਬਸ ਬਵਦ ਦਰ ਕਾਰੇ ਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਘਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਜ਼ ਨਿਰਾਲੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾਜ਼ ਨਿਰਾਲੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਕਰਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਲ ਅਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲੇ ਮੇਘਰਾਜ ਗਰੀਬ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੂਪਮ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾ ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੋਤਰ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਨਾ ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਤਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਗਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਮ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰੋਬਰ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮਿਤੋ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ 28 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੀਕ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਨਭਿਦ ਮੋਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਸदैवं ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸदैवी ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸदैवं ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਜਿਤ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜਨਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਤ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਤ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੰਤ ਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਯਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਬਾ ਹੂੰ ਬਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਦਿਸੈ ਜਹਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, नेड़े तो नेड़े हैं, हजूर तो हजूर है, नेड़े तो नेड़े हैं। क्योंकि इसे कुरान मजीद ने शब्द कहे ने, नानू अकरब अलैहि मिन हामिलिल वरीद, सांस वाली नाड़ी तो भी तू नेड़े है। पर हजूर कहते नहीं, फर्क है रह गया, इन्ना भी ਉਹਨੂੰ दूर नहीं किया जा सकता भी सांस वाली नाड़ी तो भी ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਛੇ, ਸੁਣਾਓ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, तू कि हाजिर हजूर हैं, हाजिर पास, नेड़े तो नेड़े हैं, हजूरी तो हजूर है, नेड़े तो नेड़े हैं। हमेशुल सलाम है, हमेशुल हमेशा ही, हमेशुल सलाम है, हमेशा ही सलाम है, कायम है, सही सलामत है, तू कदे भी नाश नहीं होया। समस्तुल कलाम है, ते समस्तुल कलाम है, कलाम बाणियां भाषावां, सारियां भाषावां रूप तू है, सारियां बोलियां तेरे तो मुख तो ही तां उचारण होईयां हन। कि साहिब दिमाग है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु के साहिब दिमाग हैं। दिमाग कह देंदे ना जी, पंथ दा दिमाग, आपां दिमाग बनांदियां भी कोई देर नहीं लांदे, ते छत्र झुलांदियां भी देर नहीं लांदे, ते नाल छच्छे नूं सिहारी लांदियां भी देर नहीं लांदे। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। कहंदे ना ना छत्र बनांदियां देर लगदी है, ते ना छत्र दे नाल लगा दिओ नीचे सिहारी छच्छे नूं, ਇਹ ਬਣਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਤਮਾਮ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਹੈ। ਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ, ਤੇ ਆ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਚੰਦ ਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਤਾ ਗਰਭ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋਗੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਖੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚੰਦ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਬਾਲ, ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਐਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰਾਗ, पर हे अकाल पुरख वाहिगुरु के हुस्नल चिराग है। हुस्न हुस्नल हुसन, संपूर्ण हुसन दा, सुंदरता दा तू चिराग दीवा है जी। कि कामल करीम है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू कामल है, पूर्ण है, करीम करम बख्शिश वर्द करने वाला है। कि राज़िक रहीम है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तमाम जीवां दा राज भेद जानन वाला रिज़्क दाता है, कि राज़िक रहीम है ते फिर रहम दिल है। कि रोजी देहंद है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जो तू है सबना जीवां नूं रोजी रिज़्क देण वाला है। कि राज़िक रहिंद है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु के राज़िक रहिंद है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जो तू है सबना जीवां दे ताईं रिज़्क दाता बन के, उन्हां दे भेद अपने पास जान के रख के, हमेशा अपने इस गुण सुभाव विच टिकिया रहिंद रहंदा है। करीमुल कमाल ਕਿਸੇ है, ਰਾਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ तमाम ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੜਨਾ, करीमुल कमाल है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू संपूर्ण तौर ते कर्म बख्शिश करने वाला है, कमाल है, आश्चर्य तो आश्चर्य है, अलौकिक तो अलौकिक है।
ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु के हुस्नल जमाल हैं। तेरा जो चेहरा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਹੀ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਆ। ਗਨੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਹੈ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जो तेरे दुश्मन ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਚਿਆਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚਿਆਂ ਉਠਾਣਾ, ਵਡਿਆਣਾ। ਜੀ। ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु हरीफुल, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਹਰੀਫ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰੀਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ। ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਖੌਫ ਭੈ ਦੇਣਾ, ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਹੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੌਫ ਤੇ ਭੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸੁਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਭੈ ਤੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਫੈਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ। ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਮਾਮ ਕਲੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ। ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀਮ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਅਗੰਜੁਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜ਼ੈਕ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ੁਬਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਰੂਪ ਤੂੰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰੂਪ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਲੈਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਲੈਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਤੁਲ, ਬਿਸ਼ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੇਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਛੰਦ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਸ਼ਤੁਲ। ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ। ਬਿਸ਼ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਰਵਨ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ੁਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਵਨ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਮਾਮ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ। ਸਮਸਤੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਛਾਣੇ, ਜਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ। ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਅਦਿਸ, ਅਦਿਖ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਅਪੇਖ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੇਖਾਂ ਬਨਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅਦਲਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜ਼ਮਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੀ ਆ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अमीकुल इमा है, डूंगे ईमान वाला है, महान कोश प्यार लाखो डूंगे ईमान वाला है, गहरे धर्म वाला है, डूंगे धर्म वाला है। जदों धर्म खून विच समा जावे, जदों धर्म खून विच समा जावे, जदों धर्म दिल विच समा जावे, जदों धर्म दिल ते दिमाग विच समा जावे, फिर ना आरे उसनूं चीर सकदे ने, ना खोपर उस धर्म नूं मिटा सकदे ने। साडे दिल ते दिमाग विच अपना गुरु दा बख्शिया होया धर्म अजे गहरा नहीं होया, डूंगा नहीं होया। ताई असीं मामूली गल्लां तो आखी जी स्कूल विच इहनूं तंग करदे सन तां असां केस कटवा दित्ते। हुण बाकी जिहड़े केसाधारी ने उन्हां नूं नहीं तंग करदे, ये बहाने हुंदे ने, ये कमजोरियां हुंदियां ने, ये साडी अनगहली हुंदी है। फिर पढ़ना अमीकुल मां है, गह अमीकुल डूंगे तो डूंगे ईमान धर्म वाला है। तेरा धर्म, तेरा ईमान, तेरा मजहब बहुत डूंगा है। हाँ, इस वास्ते अमीकुल इमा है। विद्वान ये भी भाव लेंदे ने, अमीकुल इमा है अनविद मोती वांग शुद्ध धर्म वाला है। धर्म के मुकाबले ते ईमान के मुकाबले ते मानक मोती की हो सकते ने। जी करीमुल कमाल है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु संपूर्ण कृपा करने वाला ते आश्चर्य स्वरूप है। कि जुरत जमाल है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू चेहरे ते जमाल प्रकाश वाला है, और तेरी जुर्द, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत दी कोई दाद नहीं दे सकता। तेरी जुर्द के सामने बाकी लोगों की जुर्द हौसला तुच्छ है। कि अचलम प्रकाश है। कि अचलंग प्रकाश है। वाहिगुरु जी जो तू है अचल प्रकाश वाला है। कि अमितो सुवास है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू जो है मिणती तो रहत बल वाला है, सुबास है, तमाम जीवा रूप फुल्लां विच सुबास है, श्रेष्ठ खुशबू वाला है। सब मनुखां दे शरीरां विचों तेरी खुशबू आ रही है, किसे विचों कीर्तन दी, किसे विचों सेवा दी, किसे विचों वैराग दी, किसे विचों त्याग दी, किसे विचों प्रीत दी, किसे विचों सिदक दी। ये तेरी महक है, तू श्रेष्ठ खुशबू वाला है। कि अजब स्वरूप है। हे वाहिगुरु जो तू है आश्चर्य स्वरूप वाला है। कि अमितो विभूत है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तो मिणती तो रहत विभूति दौलत सरमाए वाला है। कि अमितो पसा है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जो तू है मिणती तो रहत पसा पसारे वाला है। तेरे पसारे संसार नूं मिणिया नहीं जा सकदा। कि आत्म प्रभा है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने आप विच प्रभा शोभा वाला है। कि अचलम अनंग है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जो तू है, के जो तू है अचल स्वरूप है, अनंग अंगा तो रहत सुंदर स्वरूप वाला है। कि अमितो भंग है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू मिणती तो रहत है, सबनों तू मिण सकदा है, फिर अपंग है, नाश तो रहत है, तैनू कोई नाश नहीं कर सकदा, इसलिए अपंग है, तैनू कोई मिण नहीं सकदा बुद्धि दे गजां दे नाल, बुद्धि दी सियाणप गुणा दे नाल, इसलिए तू अमिणत है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू अमिणत है और नाश तो रहत है। तेरे बल नूं कोई मिण नहीं सकदा, तैनू कोई नाश नहीं कर सकदा। तू सदा नेड़े तो नेड़े है, प्रतख तो प्रतख है, हाजिर हजूर है, पर उन्हां लई जिन्हां ने तेरे कदमां ते अपना सिर रख दिता और तेरे हो गए। अपना आप जिन्हां ने तेरे अर्पण कीता है उन्हां नूं तेरियां बख्शां मेहरामतां प्राप्त हुंदियां ने। उन्हां दे चेहरे तो तेरा हुसन, तेरा जमाल, तेरे चिराग लट लट करके बलदे विखाई देंदे ने। आइए ऐसे सर्वशक्तिवान अकाल पुरख वाहिगुरु जिसका जाप दशमेश पिता जी ने आप किया, सानू करन दा हुक्म कीता है, करिए जाप ते समाप्ति करिए। सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम वाहिगुरु। इन्हां विचारां नाल अज दा विचार समाप्त है। मद भार छंद तवै प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गन मदाम, अर बर अगंज हर नर प्रपंज,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਜਮਾਲ, ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਮੀਰਾਨ ਮੀਰ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹੇ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ, ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਤਪਸਵੀ, ਪਰਮ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਔਗਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ 42 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ 42 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਨਿੱਘੀ ਏ, ਤਾਈਓਂ 42 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਫਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈ ਸਮਝ ਲੋ ਖੁਦਾ ਜੈਸਾ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਮਨ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਝਰਦਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਝਰਨਾ ਚਰਦਾ ਨਿਜ ਰਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਗੜ ਕਢਾਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਮਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਂਗ, ਰਿਮ ਚਿਮਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਾਂਗ ਝੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ, ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚੋ ਜਾਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ, ਮਾਨ ਧਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ, ਏਕੈ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨੰ, ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਓ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਡਾਨੰ, ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭਿਓ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦੇਓ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ, ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ, ਪਰੈ ਹੀ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਪਰ, ਆਪਨੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ, ਉਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ, ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ, ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਸੋਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਖਿਆਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਮਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸਮਤ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਸ ਜਾਪ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ। ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਘਿਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਲੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਖੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਬੈੱਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਅਖੇ ਉਹ ਨਿੱਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੰਡੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਘੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਹਰਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨੀਲੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਐ ਮਨ ਦੇਖ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮ। ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਰਾਖੇ ਮਾਨ। ਜਾਪਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਘਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ख्याल देता है, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल मचलते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। कोई बच्चा एक आंसू भी डेके बस सैकड़े दिल तड़फन लग पैंदे ने। क्यों रोया मेरा पुत्र, मेरे लाल नूं की होया, मेरे बेटे नूं की होया। पर कुछ वो भी ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਮਸਲੂਮਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਭਰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਮਨਹੂਸਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ ਔਰ ਹੱਸ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੱਸ ਪਵੋਗੇ, ਹਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਜਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਣਾ, ਬਸ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਬੈਲ ਦਾ, ਬਸ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਬਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਣਾ ਯੂੰ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਹੋਣ
ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਬਿਆਬਾਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ, ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਮਨ ਸਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਪੁਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਾ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕੌਡੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਖੇ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਬੰਧ ਹੈ।